Good morning, students. In today's class, we are going to discuss about the types of operators which are left. So, in the last class, we discussed few types of operators. That is, we discussed arithmetic operators, relational operators, equality operator, and logical operator. These four types of operators are discussed in the previous class. In today's class, we discuss remaining operators, that is unary, conditional, bitwise, assignment, comma and size of operators, right? So, coming to the unary operators. So as we discussed in the previous class, binary operators are the operators which acts on two operands, right? Binary operators acts on two operands. Binary operators two operands మీద వర్క్ అవుతాయి, two values మీద వర్క్ అవుతాయి. But whereas unary operator works on single operand, right? That's why the name is here unary operator. ఈ unary operator అనేది సింగిల్ ఆపరెండ్ మీద వర్క్ అవుతుంది. సింగిల్ ఆపరెండ్ మీన్స్ సింగిల్ వాల్యూ మీద వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ unary operator. C language supports three types of unary operators, right? C language supports three types of unary operators. One is unary minus, next one increment operator and decrement operator. These are the three unary operators. So first one is unary minus. Unary minus, it is actually used to negate the value of the operand. For example, operand value is positive, then after applying this operator it becomes negative. If the operand is negative, after applying this operator it becomes positive, right? So if you observe here two variables are there. One is a, another one is b. Here the value of the b is 10. b యొక్క వాల్యూ ఎంత అంటే 10 10 is assigned in b, right? So if you apply negative operator, that is unary operator, a is equal to minus b. After executing this statement, the value of a, the value present in the variable is minus 10. In the b variable the value is 10. Here if you observe here, this is the unary minus. We observed if you see here, minus is here. It means the value of b initially it is positive. After applying unary minus, it becomes negative. Initially it is 10. After applying unary minus, it becomes negative, and that negative values is assigned in variable a, right? Finally, unary minus operator is used to convert a positive value into negative and a negative value into positive. పాజిటివ్ వాల్యూ ఉంది అనుకోండి, దాన్ని మైనస్తో యూనరీ మైనస్ దాని ముందు రాసి మనం ఆ వాల్యూని రాసినప్పుడు అది ఏమవుతుంది అని అంటే, పాజిటివ్ అయితే నెగిటివ్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది, నెగిటివ్ నెంబర్ అయితే పాజిటివ్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది, రైట్? దట్ ఈస్ వాట్ యూనరీ మైనస్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్. ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే, ఇట్ ఇంక్రీజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ది అపరెంట్ బై 1. అపరెంట్ యొక్క వాల్యూని ఒక వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది 10 అని ఉంది అనుకోండి, ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ దిస్ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఇట్ బికమ్స్ 11, right? Like that. So again in this increment operator there are two variants. One is pre-increment, another one is post-increment, right? మళ్ళీ ఈ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్లో మళ్ళీ మనకి రెండు రకాలు వస్తాయమ్మా. ఒకటి ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్, ఇంకొకటి పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్. ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఇంక్రిమెంట్స్ ద ఆపరెంట్ ఫస్ట్
అండ్ దెన్ ఫెచెస్ ఇట్. ఈ ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఫస్ట్ ఆ వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేసి తర్వాత ఫెచ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ వాల్యూని ఫెచ్ చేసి తర్వాత ఆ వేరియబుల్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్. సో if you observe the example which is written here, int x is equal to 10 y. There are two variables, one is x, another one is y. X variable is assigned with 10, right? So if you see here y is equal to plus x, it means here pre-increment operator is there. Pre-increment operator is there. After executing this code, the values of the variables x and y are, the values of the variables x and y are 11. Because initially x variable contains 10, right? Here plus increment plus x pre-increment is there. ప్రీ-ఇంక్రిమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఎక్స్లో ఉన్న వాల్యూ ఒకటి ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది, తర్వాత దాంట్లో ఉన్న వాల్యూని మనము ఫెచ్ తీసుకుంటాం, రైట్? సో ఇనిషియల్గా 10 ఉండింది, ఇది ఒకటి ఇంక్రిమెంట్ అయిన తర్వాత ఇట్ బికమ్స్ 11, రైట్? సో ఇప్పుడు వైలో 11 అసైన్ చేసాము, ఎక్స్లో ఉన్న వాల్యూ ఒకటి ఇంక్రిమెంట్ అయింది అంటే 11 అయింది. కాబట్టి after execution of these two statements, the values of x and y are 11 and 11, right? So the working of pre-increment is first it increments the value and then fetches the value. సో ఆ వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూని ఫస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ చేసి తర్వాత ఫెచ్ చేస్తాం అన్నమాట. దట్ ఈస్ వాట్ ప్రీ ఇంక్రిమెంట్, రైట్? This is the post increment. So this plus symbol is written after the variable. వేరియబుల్ కి తర్వాత కానీ రాస్తే దాన్ని పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అని అంటారు. సో ఇక్కడ దీని వర్కింగ్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఫస్ట్ ఎక్స్ వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూని తీసుకుంటాము, తీసుకున్న తర్వాత దాంట్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూలో 1 ఇంక్రిమెంట్ అనేది జరుగుతుంది, రైట్? సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x variable is 10. After applying this post increment operator, first we fetches the value, then the y variable contains 10, right? First ఆ 10 xలో ఏదైతే వాల్యూ ఉందో దాన్ని తీసేసుకున్నాం, తీసి వైలో అసైన్ చేసాము, చేసిన తర్వాత ఎక్స్లో ఉన్నదాన్ని ఇంక్రిమెంట్ చేసాం. ఎక్స్లో 10 ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది 11, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అండ్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్. సో ఇక్కడ ఏం లేదమ్మా, ప్రీ ఇంక్రిమెంట్లో మనం ఏం చేస్తాము అని అంటే ఫస్ట్ ఆ వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని యాక్సెస్ చేస్తాము. సో దట్ ఈస్ ప్రీ ఇంక్రిమెంట్. పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్లో ఏం చేస్తాము అని అంటే ఇంక్రిమెంట్ చెయ్యక ముందు దాంట్లో ఒకటిని యాడ్ చెయ్యక ముందు ఉన్నటువంటి వాల్యూని ఫస్ట్ యాక్సెస్ చేసి తర్వాత మనము దానికి 1 యాడ్ చేయడాన్ని ఏమంటారు అని అంటే పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అని అంటారు, రైట్? అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్ యాజ్ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్, బట్ ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ హియర్ ఇట్ డిక్రిమెంట్స్ ద వాల్యూ బై 1. ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి వాల్యూలో నుంచి ఒకటి -1 చేయడాన్ని ఏమంటారు అని అంటే డిక్రిమెంట్ అని అంటారు, రైట్? ఇందులో కూడా మనకు 2 రకాలు వస్తాయి. వన్ ఈజ్ ప్రీ డిక్రిమెంట్, అనదర్ వన్ ఈజ్ పోస్ట్ డిక్రిమెంట్. ఈ డిక్రిమెంట్ సింబల్ ఏంటి అని అంటే మైనస్ సింబల్ ఉంటుందమ్మా. సో ఇఫ్ యు సీ హియర్ దిస్ ఈజ్ ద మైనస్, దాన్ని డిక్రిమెంట్ సింబల్ అని అంటారు. ఆ డిక్రిమెంట్ సింబల్ని మనం వేరియబుల్కి ముందు కానీ రాస్తే దాన్ని ప్రీ డిక్రిమెంట్ అని, వేరియబుల్కి తర్వాత రాస్తే దాన్ని పోస్ట్ డిక్రిమెంట్ అని అంటారు. సో ఇక్కడ కూడా మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్లు ఇంక్రిమెంట్లో చెప్పుకున్న విధంగానే ఇక్కడ కూడా ప్రీ డిక్రిమెంట్, పోస్ట్ డిక్రిమెంట్స్ ఉన్నాయి. దాని వర్కింగ్ కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది. ప్రీ డిక్రిమెంట్లో ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ వేరియబుల్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూని ఒకటి డిక్రిమెంట్ చేసి అంటే ఒక వాల్యూ తగ్గించి
తర్వాత యాక్సెస్ చేస్తాము, దట్ ఈజ్ ప్రీ డిక్రిమెంట్. పోస్ట్ డిక్రిమెంట్లో ఏం చేస్తాము, ఫస్ట్ ఆ వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూని యాక్సెస్ చేసేసి తర్వాత దాంట్లో ఉన్న వాల్యూలో నుంచి ఒకటి తగ్గించడాన్ని పోస్ట్ డిక్రిమెంట్ అని అంటారు. రైట్, మీరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్ని కానీ గమనించినట్లయితే, సో ఇక్కడ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అని ఉంది, కింద y ఈజ్ ఈక్వల్ టు -x. దిస్ ఈజ్ decrement. What type of decrement? This is pre-decrement, because this decrement symbol is written just before the variable. కదా, వేరియబుల్ కి ముందు రాసాం కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ప్రీ డిక్రిమెంట్ అని అంటాం. ఇప్పుడు y వాల్యూ ఏమవుతుంది అనంటే, ఫస్ట్ మనము దీని వర్కింగ్ ఏంటి, ప్రీ డిక్రిమెంట్ ఫస్ట్ డిక్రిమెంట్ చేసి తర్వాత యాక్సెస్ చేస్తాం కదా. సో ఆఫ్టర్ డిక్రిమెంటింగ్ దిస్ వాల్యూ ఇట్ బికమ్స్ 9 అవుతుంది కాబట్టి, సో ఇప్పుడు వైలో మనం ఏం అసైన్ చేసినట్లు 9. ఆల్రెడీ ఇక్కడ డిక్రిమెంట్ అయి ఉంది కాబట్టి ఎక్స్లో ఎంత ఉంది 9. రైట్, సో ఇన్ ద సేమ్ వే హియర్ వి యూజ్ ద పోస్ట్ డిక్రిమెంట్. పోస్ట్ డిక్రిమెంట్ అన్నప్పుడు ఈ మైనస్ సింబల్ అనేది ఎక్స్కి తర్వాత ఉంటుంది. అంటే దీని వర్కింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఫస్ట్ ఎక్స్లో ఉన్నటువంటి 10 వాల్యూని మనం యాక్సెస్ చేస్తాము, దాన్ని వైకి అసైన్ చేసేస్తాము. అప్పుడు వైలో ఎంత ఉంది 10 ఉంది. రైట్, డిక్రిమెంట్ చేస్తాం, యాక్సెస్ చేసిన తర్వాత కదా డిక్రిమెంట్ చేసాము. ఫస్ట్ యాక్సెస్ చేసేసుకున్నాం, 10ని తీసేసుకొని వైలోకి అసైన్ చేసేసాము. ఇప్పుడు దాంట్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూకి 1 డిక్రిమెంట్ చేస్తే ఇట్ బికమ్స్ 9. రైట్, సో x contains 9. So this is what pre and post decrement. So we discussed 3 types of unary operators. One is unary minus, increment and decrement operators. Unary minus, it works on one operand, single operand. Right, this operator is used to convert a positive number into negative number into positive. If you precede a positive number with unary minus, it becomes negative. If you precede a negative number with unary minus, it becomes positive. Right, that is what unary minus. Next one is increment operator. Increment operator increments 1. ఇది ఎంత ఇంక్రిమెంట్ చేస్తుంది అని అంటే, ఆల్రెడీ ఉన్న వాల్యూకి 1 యాడ్ చేస్తుంది, దాన్ని ఇంక్రిమెంట్ అని అంటారు. ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ యొక్క సింబల్ ఏంటి అని అంటే ప్లస్. 2 ప్లస్ సింబల్స్ని పక్కన రాస్తే దాన్ని ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ అని అంటారు. రైట్, ఈ ఇంక్రిమెంట్లో మళ్ళీ మనకు 2 రకాలు వస్తాయి, ఒకటి ప్రీ ఇంక్రిమెంట్, ఇంకొకటి పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్. ఈ ఇంక్రిమెంట్ సింబల్ని వేరియబుల్కి ముందు రాసినట్లయితే దాన్ని ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అని, వేరియబుల్కి తర్వాత రాసినట్లయితే దాన్ని పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అని అంటారు. ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ వర్కింగ్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే, ఫస్ట్ ఆ వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూని ఒకటి ఇంక్రిమెంట్ చేసిన తర్వాత యాక్సెస్ చేస్తే దాన్ని ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అని అంటారు. రైట్, ఫస్ట్ వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూని ఒకటి యాడ్ చేసేస్తాం, అప్పుడు అదేమవుతుంది, ఇక్కడ 10 ఉంది, ఒకటి యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇట్ బికమ్స్ 11. సో ఇంక్రిమెంట్ చేసిన తర్వాత కానీ యాక్సెస్ చేస్తే దాన్ని ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అని అంటారు. పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్లో ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ ఈ వాల్యూని యాక్సెస్ చేసేస్తాము, వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూని ఫస్ట్ యాక్సెస్ చేసి అండ్ దెన్ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తే దట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అని అంటారు. అదేవిధంగా ఇంకొక ఆపరేటర్ ఏంటి, డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్. ఇట్ డిక్రిమెంట్స్ ద వాల్యూ బై 1. సో అగైన్ దేర్ ఆర్ 2 వేరియంట్స్ ఆఫ్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్. వన్ ఈజ్ ప్రీ డిక్రిమెంట్, అనదర్ వన్ ఈజ్ పోస్ట్ డిక్రిమెంట్. రైట్, మైనస్ సింబల్తో దీన్ని ఇండికేట్ చేస్తారు. ఈ మైనస్ సింబల్ని వేరియబుల్కి ముందు రాసినట్లయితే దాన్ని ప్రీ డిక్రిమెంట్ అని, వేరియబుల్కి తర్వాత రాసినట్లయితే దాన్ని పోస్ట్ డిక్రిమెంట్ అని అంటారు. రైట్, సో మరి ఈ ప్రీ డిక్రిమెంట్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అని అంటే, ఫస్ట్ ఆ వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూని ఒకటి డిక్రిమెంట్ చేసి
తర్వాత దాన్ని యాక్సెస్ చేయడాన్ని ప్రీ డిక్రిమెంట్ అని అంటారు. పోస్ట్ డిక్రిమెంట్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అని అంటే ఫస్ట్ వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూని యాక్సెస్ చేసేసిన తర్వాత దాంట్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూని ఒకటి డిక్రిమెంట్ చేస్తే దాన్ని పోస్ట్ డిక్రిమెంట్ అని అంటారు. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యూనరీ ఆపరేటర్స్, రైట్. వన్ ఈజ్ యూనరీ మైనస్, ఇంక్రిమెంట్ and decrement operators, right? So in the next class we discuss the remaining operators. Thank you.